Students, last time we have started with the introduction to CNC machine, and we have seen some introduction and some information about the CNC. We have seen the picture, how it looks, then the work which we can do with the help of CNC, and what are the types of CNC machines available. So, CNC is nothing but the computerized numerical control, and this can be applied to any type of machine. Means we can have any machining tool with the computer interface. So, automation can be done with the help of the computer, and the program is to be written and can be fed to the machine through the machine control unit, or MCU it is known as. Just like CPU, it is MCU in case of machines. A little history we have seen, and the pictures, 3D pictures, then elements we have seen, in which the input is there, input device, which is a computer interface. The MCU is there, the machine tool is there, the driving system is there, the feedback devices are there, and the display unit. So all this we have seen last time. Then there was a block diagram of CNC machine. This also we have seen last time. The main control unit is the machine control unit, that is known as MCU, through which all the work in the CNC is controlled. Then there was open loop and closed loop system. Open loop means the information is going just in one direction. So in open loop system, the slide may overshoot or may not reach desired position because of inertia, wear and tear and friction, hence inaccurate machining. आता कुठे थांबायचं आहे, त्याला सेन्सर लावलेला आहे, तिथे थांबलं पाहिजे ते. तर हे क्लोज लूपमध्ये पॉसिबल आहे. इथं खाली दाखवलेलं आहे क्लोज लूप. सो इनपुट, देन दिस सर्वो मोटर आहे, गिअर मेकॅनिझम आहे, लीड स्क्रू आहे, हा पोझिशन सेन्सर आहे. आता हा पोझिशन सेन्सर जेव्हा हा वर्क टेबल इथपर्यंत जाईल, याला लगेच हा स्टॉप करेल. सो हा जो फीडबॅक आहे हा इथं कंपॅरेटरला येईल. सो वी कॅन हॅव सच सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम. दी पोझिशन सेन्सर्स आर यूज्ड अँड इट करेक्ट्स दी मोमेंट and achieve higher accuracy and repeatability. पुन्हा पुन्हा आपण ॲक्युरेट काम करू शकतो. So open loop and closed loop systems. Closed loop systems are not used. Open loop is just a type of that which is not used with much nowadays, because we know in every machine it gives you the feedback that what is happening, and if everything is going on correctly, then it shows that, and if something goes wrong, it also shows, it gives you some sort of signal. So it is because of the closed loop system. Then how the CNC works. This CNC is controlled by the G code and M codes. These are number values and coordinates. Standard G code and M codes are there. Depending on what sort of operation you want to do, you have to enter that G code or M code in the program. Each number or code is assigned to a particular operation. प्रत्येक ऑपरेशनला एक कोड असाइन केलेला आहे, आणि ते ऑपरेशन जर करायचं असेल तर आपल्याला तो कोड त्या प्रोग्राममध्ये टाकावा लागेल. टाइप्ड इन मॅन्युअली टू कॅड बाय मशीन ऑपरेटर्स. हे आपल्याला प्रोग्राम बनवावं लागेल. जी अँड एम कोड्स आर ऑटोमॅटिकली जनरेटेड बाय द कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर. तर याचे जे सॉफ्टवेअर्स आहेत, त्या सॉफ्टवेअरमध्ये हे जी आणि एम कोड, जसं आपण टाकू की ऑपरेशन काय करायचं आहे, टर्निंग, सो it will give you the code of that. Then there are these are the features of CNC machines. The tool or material moves automatically. Very obviously जो टूल आहे त्याची मूवमेंट आणि जी वर्कपीस आहे त्याची मूवमेंट जे काही असेल ती ऑटोमॅटिकली कंट्रोल होते मशीननीच. म्हणजे त्या MCUs त्याला कंट्रोल करते की त्याचा स्पीड किती असला पाहिजे,
ते किती डिस्टन्सला तुम्हाला टूल मूव्ह करायचा आहे, किती मटेरियल कट करायचं आहे, हे सगळं स्टेप बाय स्टेप त्या प्रोग्राममध्ये दिलेलं असेल. आणि ॲज पर दी प्रोग्राम इट विल रीड दी प्रोग्राम दॅट MCU अँड इट विल गिव्ह दी सिग्नल्स टू दी machine and it will act likewise. So larger machines have the machine control unit, that is MCU, which manages the operation. हे सगळ्या गोष्टी मशीनमधल्या हे कोण मॅनेज करते? MCU, that is machine control unit. सो मोमेंट इज कंट्रोल बाय मोटर्स ह्या इलेक्ट्रिक मोटर्स असतात, स्टेप मोटर्स, ॲक्च्युएटर्स ज्याला म्हणतो आपण. त्या सगळ्या मोमेंटला ॲक्च्युएट करतात, त्या मोमेंटला ते जनरेट करतात. देन फीडबॅक इज प्रोव्हाइडेड बाय सेन्सर्स. ट्रान्सड्युसर्स ज्याला म्हणतो आपण. ट्रान्सड्युसर ही अशी गोष्ट आहे की जी एका क्वांटिटीला दुसऱ्या क्वांटिटीमध्ये कन्व्हर्ट करते. दॅट इज व्हॉट इज ट्रान्सड्युसर. जसं आपलं साधं प्रेशर गेज आहे, सो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, आपण हवा भरतो गाडीमध्ये, तर जे एअर प्रेशर आहे ते आपल्याला डायलवर दिसते किती आहे, 30 पाऊंड्स, 40 पाऊंड. हाऊ इट हॅपन्स, त्याच्या आतमध्ये ट्यूब असते, बॉर्डन ट्यूब. ती प्रेशरमुळं ती एक्सपांड होते आणि ती किती एक्सपांड झाली त्याच्यावर ते कॅलिब्रेट केलेली असते स्केलवर. किती एक्सपांड झाली त्याप्रमाणे ते इंडिकेटर आपल्याला दाखवते. सो दॅट इज व्हॉट इज दी ट्रान्सड्युसर, की एका एअर प्रेशर इज कन्व्हर्टेड इन टू मोमेंट ऑफ द इंडिकेटर ऑन दी डायल. हे कशामुळे झालं? त्या बॉर्डन ट्यूबमुळे झालं, त्या आतमध्ये प्रेशर गेजच्या आतमध्ये जी असते. सो इट शोज, इट कन्वर्ट्स वन क्वांटिटी इन टू अनदर अँड इट गिव्ज यू दी फीडबॅक की हे किती आहे, प्रेशर किती आहे. सो इट इज नोन ॲज दी सेन्सर और वी कॅन से कॉल्ड ॲज ट्रान्सड्युसर्स. देन टूल मॅगझिन्स आर यूज्ड. आता CNCमध्ये आपण पाहिलं की जशी टरेट लेथ होती की ज्याच्यामध्ये आपण 4 किंवा 6 टूल माउंट करू शकतो, याच्यात पण ती मॅगझिन असते पूर्ण. म्हणजे यू कॅन माउंट ऑलमोस्ट ऑल दी ऑपरेशन्स, म्हणजे 5, 6, 10 टूल्स तुम्ही याच्यात त्या मॅगझिनमध्ये माउंट करू शकता. ज्यावेळेस जी ऑपरेशन करायचं आहे, प्रोग्राम जसा जसा रन होईल तसे ते ऑपरेशन्स परफॉर्म होतील आणि त्याला लागणारं टूल ते त्या वर्कपीसजवळ जाईल, त्याला जे असाईन ऑपरेशन आहे ते करेल, पुन्हा परत येईल, पुन्हा दुसरं टूल जाईल. सो ऑल दिस हॅपन्स ऑटोमॅटिकली. सो टूल मॅगझिन्स आर यूज टू चेंज टूल्स ऑटोमॅटिकली. So these are the features of CNC machinery. So everything is happening automatically in CNC machines. These are the advantages of CNC. CNC machines are used or can be used continuously. आता ही मशीन मास प्रोडक्शन किंवा ज्याला आपण म्हणतो कंटिन्युअस प्रोडक्शन, खूप सारे एकसारखे आयटम्स आपल्याला 24 तास बनवायचे आहे. सो इट कॅन रन, म्हणजे ती मशीन आहे, त्याला किती वेळ तुम्ही चालवू शकता. सो CNC मशीन कॅन बी यूज कंटिन्युअसली. बॅच प्रोडक्शन विथ हाय ॲक्युरेसी. सो वी कॅन वी कॅन मेंटेन दी ॲक्युरेसी ऑल्सो. जे आपण मॅन्युअली साध्या लेथवर जे आपण करतो, तो बाकीच्या गोष्टी खूप साऱ्या त्याच्यावर फॅक्टर्स असतात त्याच्यावर की ॲक्युरेसी किती येईल काय. पण CNCमध्ये काय आहे की एव्हरीथिंग इज कंट्रोल्ड अँड ऑपरेटेड थ्रू दी मशीन कंट्रोल युनिट. सो दॅट्स वाय ॲक्युरेसी अँड ऑल्सो mass production, or we can say we can produce the parts in batches. So can be updated by improving the software आपण पाहतो सॉफ्टवेअर अपडेट केलं की ती मशीन अपडेट होऊन जाते. तर हे पॉसिबल आहे बिकॉज ऑफ दी कम्प्युटर इंटरफेस. सो कॅन बी अपडेटेड. देन ट्रेनिंग इन दी यूज ऑफ CNCs इज अवेलेबल थ्रू दी यूज ऑफ व्हर्च्युअल सॉफ्टवेअर. CNCवर तुम्हाला ट्रेनिंग करायचं असेल तर ॲक्च्युअल CNCवर करायची गरज नाही, त्याचे सॉफ्टवेअर्स असतात, सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर ज्याला आपण म्हणतो. व्हर्च्युअल म्हणजे एखाद्या कॉम्प्युटरवर बसून तुम्ही ॲक्च्युअल मशीनिंग, प्रोग्राम रायटिंग, प्रोग्राम जो आपला कम्प्लीश होतो, प्रोग्राम जो रन होतो, तो रन होताना ॲक्च्युअल मशीनिंग कसं होतं, काय होतं, कोणता टूल आपण यूज करतो, ऑल दिस प्रोसेस ऑफ CNC we can see, we can get
विथ द हेल्प ऑफ सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर्स. सो तुम्हाला ऑटोमेशनमध्ये हे माहीत पडेल जेव्हा तुम्ही ऑटोमेशन फायनल इयरला शिकाल की सिम्युलेशन म्हणजे काय. सिम्युलेशन म्हणजे ज्या गोष्टी आपण मशीनवर करतो त्याच गोष्टी आपल्याला त्या सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने आपण व्हर्च्युअली कॉम्प्युटरवर करून पाहू शकतो. सो एव्हरीबडी कॅन गेट दी ट्रेनिंग ऑन दी सिम्पल कम्प्युटर. सो CNC मशीनवर ॲक्च्युअल जाऊन वर्क करायची गरज नाही, तुम्ही साध्या कॉम्प्युटरवर पण त्याचं ट्रेनिंग घेऊ शकता. बट you should have that software, simulation software. So training in the use of CNC is available through the use of virtual softwares. Intricate detail machining, आतमध्ये खूप कॉम्प्लेक्स शेप असेल, खूप आतमध्ये मशीनिंग करायचं असेल, जो पार्ट आहे तो खूप कॉम्प्लेक्स असेल वर्कपीस, सो दिस कॅन डन, एनिथिंग कॅन बी पॉसिबल ऑन CNC. तुम्हाला तसा प्रोग्राम फक्त लिहावा लागेल. सो दॅट वी कॅन डू इट व्हेरी इझिली. नो नीड टू मेक प्रोटोटाईप ऑर अ मॉडेल. जसं आपण एखादी गोष्ट पहिले जी आपल्या डिझाईन आपण केलं ती आपल्याला मॅन्युफॅक्चर करायची आहे, तर त्याच्या पहिले आपण काय करतो की त्याचं एखादं प्रोटोटाईप किंवा मॉडेल बनवतो आणि मग ते मॉडेल बनवून आपल्याला आयडिया येते की काय कसं ते दिसेल, काय त्याचं शेप राहील, काय त्याचा साईज राहील. तर टू व्हिज्युअलाइज दॅट वी हॅव टू गो फॉर ए मॉडेल ऑर ए प्रोटोटाईप ऑफ दॅट. पण CNCमध्ये तसं काम नाही. तुमचं डिझाईन तुम्ही डायरेक्टली मशीनला फीड करू शकता इन द फॉर्म ऑफ दी प्रोग्राम अँड यू कॅन डायरेक्टली स्टार्ट दी प्रोडक्शन. सो नो नीड ऑफ doing or manufacturing the model or prototype of that. One person can supervise many CNC machines simultaneously. आता ती मशीनवर प्रोग्राम सुरू आहे, मशीनवर वर्कपीसेस लोड केलेले आहे, टूल लोड केलेले आहे, तर त्याच्याकडे पाहायची गरज नाही. तो मशीन आपोआप ते काम करत राहील जोपर्यंत जो प्रोग्राम तुम्ही दिलेला आहे संपत नाही तोपर्यंत. त्याच्यामुळं एका ऑपरेटरला एका मशीनवर किंवा प्रत्येक मशीनवर एक ऑपरेटर ठेवायची गरज नाही. 4 मशीन 5 मशीन ज्या लाईनीत एका लाईनीत लागलेल्या आहेत, तो सिंगल ऑपरेटर कॅन ऑपरेट दॅट. सो इट सेव्स टाईम. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे टाईम ऑफ प्रोडक्शन आहे किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग टाईम आहे तो सेव्ह करते CNC. देन देर आर सर्टन डिसॲडव्हान्टेजेस ऑल्सो. जसं आपण म्हटलं की ऑटोमेशन झालं आहे, खूप सारं प्रोडक्शन आपण चांगल्या ॲक्युरेट प्रिसिजन प्रोडक्शन, चांगले पार्ट्स आपण बनवू शकतो आणि मास प्रोडक्शन आपण करू शकतो. वी कॅन इन्क्रीज दी प्रोडक्शन, वी कॅन सेव्ह दी टाईम, वी कॅन सेव्ह दी लेबर. ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण लक्षात घेतो CNCच्या, त्याच वेळेस आपल्याला काही डिसॲडव्हान्टेजेस आपल्याला पाहावं लागतील. मोर एक्सपेन्सिव्ह दॅन मॅन्युअली ऑपरेटिंग मशीन्स. आता जेव्हा आपण एखादी इंडस्ट्रीमध्ये आपण जातो तर ती इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला दिसतं की CNC मशीन्स लागलेले आहे, CNC मशीन्सवर ते काम करतात आहे, पण त्यांचं तितकं प्रोडक्शन असते, त्यांना तितका सेल असतो, तितकं त्यांचं अर्निंग असते, तितका टर्नओव्हर असतो आणि म्हणून दे कॅन ॲफोर्ड. पण इनिशियल कॉस्ट जी आहे मशीनची ती जास्त आहे, म्हणजे ती लाखो रुपयात आहे. 40 लाख 50 लाख 60 लाख जशी तुम्ही मशीन घ्याल तसं तसं ते वाढत जातं. तर त्या कॉस्टची मशीन आपल्याला लावायला परवडेल का? तेवढं आपलं टर्नओव्हर आहे का? तेवढं आपल्याला प्रोडक्शनची गरज आहे का? तेवढं आपला खप आहे का? ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पहिले लक्षात घ्याव्या लागतील आणि मगच आपण त्याच्यावर इन्व्हेस्ट करू शकू. नाही तर आपण केली इन्व्हेस्टमेंट आणि मग ते कारण बँकेचं लोन आपण घेतो, सगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये तितकं प्रोडक्शन जर नसेल तर ते इनिशियल कॉस्ट आपण ॲफोर्ड करू शकणार नाही. सो मॅन्युअली ऑपरेटेड मशीन्स आपल्या ज्या साध्या हजारोमध्ये मिळतात, 10,000 15,000 20,000, सो त्या मशीन्स आपण ॲफोर्ड करू शकतो. पण प्रोडक्शन जर वाढवायचं असेल, आपल्याला मोठी ऑर्डर मिळाली आहे, वी कॅन ॲफोर्ड टू हॅव CNC. सो दॅट टाईम वी कॅन गो फॉर CNC. द CNC मशीन ऑपरेटर ओनली नीड्स बेसिक ट्रेनिंग अँड स्किल्स. आता याच्यात होते काय की CNC मशीन ऑपरेटर जो आहे त्या ऑपरेटरला प्रोग्रामिंग किंवा प्रोग्रामिंग दुसराही करून देत असेल तो प्रोग्राम, पण त्याला फक्त
थोडंसं मशीनचं ऑपरेशनबद्दल माहिती असावी लागते. त्याला काही फार स्किल्ड तो असला पाहिजे अशातला भाग नाही, कारण सगळं काम मशीनच करते. मशीन स्टार्ट कशी करायची, मशीन बंद कशी करायची, मशीन वर मॉनिटर कसं करायचं, सगळं ऑपरेशन एवढं जरी त्याला आलं तर ही कॅन ऑपरेट दी CNC मशीन. सो ही मे नॉट नीड और ही मे नॉट बी ए व्हेरी स्किल्ड वर्कर और ए ट्रेंड वर्कर. तो याच्यामध्ये काय होईल की जे स्किल आहे, जे मशिनिंगचं स्किल होतं जुन्या लोकांमध्ये राहत होतं, जुन्या वर्कर्समध्ये, ते हळूहळू लुप्त होऊन राहिलेलं आहे. म्हणजे साध्या मशीनवर एखादा पार्ट बनवणं, तो पण खूप ॲक्युरेट विथ दी प्रिसिजन, विथ हाय सरफेस फिनिश अँड ऑल दिस, हे जे स्किल होतं जुन्या ऑपरेट, ते आता नष्ट होते आहे. सो दिस इज डिसॲडव्हान्टेज ऑफ ऑटोमेशन. आपण पाहिलं की बऱ्याचशा गोष्टी जुन्या काळात होत होत्या. जसं आता एक उदाहरण घेऊ आपण ताजमहलचं. ताजमहल आग्र्याला बांधलेला आहे, तुम्ही पाहिला असेल किंवा चित्रात पाहिलं असेल की त्याच्यावर जी कलाकुसर केलेली आहे, त्यावेळेस कोणत्या मशीन्स होत्या? एकही मशीन नव्हती, सगळी मॅन्युअली केलं होतं, छन्नी हातोड्यांनी. पण त्याचं जे फिनिशिंग आहे ते आताही मशीनच्या सहाय्याने सुद्धा येऊ शकत नाही, इतका फिनिशिंग आहे त्याचं जे अपिअरन्स आहे. तर त्यावेळेस ते स्किल त्या लोकांमध्ये होतं. पण आता काय झालं की सगळ्या मशीन्स आल्या, सगळ्या जे काही कलाकुसर आहे ते आपण मशीनच्या सहाय्याने करतो. सो माणसामधलं जे स्किल आहे ते राहिलं नाही. सो दॅट इज डिसॲडव्हान्टेजेस. So in years gone by, engineers needed years to train to operate center lathe, milling machine, other manually operated machine. याला वर्षानुवर्ष लागत होते लेथवर ट्रेनिंग घ्यायसाठी, मिलिंग मशीनवर ट्रेनिंग घ्यायसाठी, एक्झॅक्ट ॲक्युरेट वर्किंग त्याच्यावर करण्यासाठी. पण आता हे जे ओल्ड स्किल आहे, हे दिस मीन्स मेनी ऑफ दी ओल्ड स्किल्स आर बीन लॉस्ट. तर जे जुनं जे कौशल्य होतं ते आता राहिलं नाही बिकॉज ऑफ दिस मशीनिंग ऑटोमेशन. इन्व्हेस्टमेंट इन CNC मशीन्स कॅन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट. आता आपण पाहिलं की 5 मशीन CNC मशीन एकच ऑपरेटर ऑपरेट करून राहिलेला आहे. जर 5 साध्या मशीन आपण लावले तर 5 स्किल्ड ऑपरेटर त्याला ऑपरेट करत होते. आपल्याला त्यांना पगार, म्हणजे त्यांना त्याचं उत्पन्न मिळत होतं, त्यांना त्यांची रोजीरोटी मिळत होती. पण आता CNC मशीन्स ऑटोमेशन आल्यामुळं काय झालं की एक पूर्ण कंट्रोल युनिट आहे ज्याच्यामध्ये 5, 6, 10 मशीन्स लागलेले आहे आणि 2 किंवा 3 ऑपरेटर ते पूर्ण कंट्रोल करतात आहे. कारण त्याचं कंट्रोल पॅनल आहे, तिथे येणारे सिग्नल्स आहेत, त्याच्यावर एका ठिकाणी बसून त्या मशीन सगळ्या तो ऑपरेट करून राहिलेला आहे. सो रिमोट ठिकाणी, एखाद्या ठिकाणी कंट्रोल युनिट आहे आणि त्या कंट्रोल युनिटमध्ये बसून तो सगळ्या मशीन्स कंट्रोल करून राहिलेला आहे. So this leads to unemployment. So this is another sort of say disadvantage of CNC. Then costly setup, skilled operators, computers, programming knowledge required, maintenance is difficult. So ह्या सगळ्या, जेव्हा एखादी गोष्ट आपण लाखो रुपयाची घेतो तर त्याचं मेंटेनन्स पण तेवढंच कॉस्टली असतं. सो ऑल दीज आर दी वॉट डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ CNC. So this is regarding the introduction to CNC machines. The details of this you will be going through in the coming years. ऑटोमेशन हा सब्जेक्ट आहे तुम्हाला, त्याच्यामध्ये CNC मशीन्स, त्याचं प्रोग्रामिंग, त्याचं वर्किंग, हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला शिकायला मिळतील. सो दिस इज जस्ट ॲन इंट्रोडक्शन ऑफ CNC मशीन्स. सो दिस completes your unit number 2, that is on lathe. And we'll start with the unit number 3. I will give just introduction to unit number 3, which is on drilling, boring. So the unit number 3 is on drilling and boring. So drilling we know very well. It is very commonly used in workshops to get the holes in the workpieces. वर्कपीसमध्ये होल आपल्याला पाहिजे असेल तर त्याच्यासाठी आपण ड्रिलिंग यूज करतो. सो ड्रिलिंग मशीन सगळ्यांनी पाहिलेली असेल, सगळ्यांनी वर्कशॉपमध्ये फार कॉमन आहे. ही सेन्सिटिव्ह ड्रिलिंग मशीन, म्हणजे सेन्सिटिव्ह म्हणजे
याच्यामध्ये जो ऑपरेटर आहे त्याला हा सेन्स असतो की ते ऑपरेशन सुरू आहे, ते कुठपर्यंत सुरू आहे, काय ड्रिलिंग सुरू आहे. म्हणजे त्याला जसं आता हा जो हँडल आहे याच्यावर दाखवलेला, या हँडलने आपण हे ड्रिल खाली याला मूव्ह करतो. हा जो स्पिंडल हेड आहे, हा स्पिंडल हेडला आपण खाली मूव्ह करतो, खाली खाली सोडतो. तर आपल्याला समजून येते की ते की जे होल आहे हे किती डीप आपण केलेलं आहे, कटिंग सुरू आहे की नाही आहे. तर हा सेन्स ऑपरेटरला येतो, म्हणून त्याला सेन्सिटिव्ह ड्रिलिंग म्हणतात. सो सेन्सिटिव्ह ड्रिलिंग मशीन व्हेरी कॉमनली यूज्ड इन वर्कशॉप्स. ड्रिल होल्स फ्रॉम 1.5 to 15 mm. ऑपरेटर सेन्सेस दी कटिंग ॲक्शन. कटिंग ॲक्शन जी सुरू आहे त्याची जाणीव त्याची संवेदना ज्याला म्हणतो आपण, ती ऑपरेटरला होत असते जेव्हा आपण ते टूल जे आहे ते खाली खाली प्रेस करतो. दॅट्स वाय दी नेम इज सेन्सिटिव्ह ड्रिलिंग मशीन. आता याच्यामध्ये तुम्ही पहा की हा स्पिंडल हेड आहे. या स्पिंडल हेडला इथे हे हँडल लावलेलं आहे. हे हँडल कशासाठी आहे? हे फिडिंगसाठी. हा टूल खाली 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 न्यायसाठी. जसा टूल आपण खाली खाली नेऊ, हा टेबल आहे, या टेबलवर वर्कपीस माउंट केलेला असेल, वर्कपीस ठेवलेला असेल. हा टेबल आपण खालीवर करू शकतो या टेबल क्लॅम्पच्या सहाय्याने. अलॉंग दिस कॉलम, हा कॉलम आहे, या कॉलमवर सगळ्या ह्या गोष्टी माउंट केलेल्या आहे. इथं ही मोटर आहे, ड्रायव्हिंग मेकॅनिझम. इथं बेल्ट अँड पुली अरेंजमेंट आहे. सो याच्या सहाय्याने आपण वेगवेगळ्या स्पीडवर हे ॲडजस्ट करू शकतो. सो वी कॅन हॅव थ्री साईज पुली आहे इथे. तर इथे 3 वेगवेगळ्या स्पीडवर आपण ही मशीन ऑपरेट करू शकतो. तर हे साधं सिम्पल याचं स्ट्रक्चर आहे. ह्या मशीन्स, ही ड्रिलिंग मशीन तुम्ही प्रत्येक वर्कशॉपमध्ये, छोट्या मोठ्या वर्कशॉपमध्ये तुम्हाला निश्चित पाहायला मिळेल. याचं फंक्शन आहे, हे ड्रिल आहे, इथं स्पिंडल आहे, इथं याचा हे चक असतो छोटा, त्याच्यामध्ये हे ड्रिल, त्याला ओपन करून आपण ड्रिल काढू शकतो, त्याच्यात घालू शकतो, त्याला क्लोज करून हे ड्रिल आपण त्याच्यात फिट करू शकतो. आणि मग याला खाली खाली नेल्यावर वी कॅन हॅव दी, हा रोटेट पण होईल ॲज वेल ॲज इट विल हॅव 2 मोशन्स. ड्रिल विड जे आहे याला 2 मोशन्स राहतील. एक लिनियर मोशन, म्हणजे खाली खाली आपण याला नेऊ शकतो, याला वर पण आपण काढू शकतो, हे झालं लिनियर मोशन अलॉंग दी लाईन. दुसरं मोशन आहे रोटेशनल, हा गोल पण फिरतो. सो अनलेस इट रोटेट्स इट कॅनॉट ड्रिल ए होल, और त्याला ते मटेरियल जे आहे वर्कपीसमधलं तो कमी करू शकणार किंवा त्याला कट करू शकणार नाही. सो इट विल हॅव 2 मोशन्स, लिनियर ॲज वेल ॲज रोटेशनल. सो दिस इज जस्ट ए सिम्पल मशीन. देर इज अ बेस, फाउंडेशन आहे, याला बेस आहे. हा कॉलम आहे, या कॉलमवर टेबल लावलेला आहे, या टेबलवर आपण वर्कपीस माउंट करू. इथं याला ह्या स्लॉट्स दिलेले आहेत. हे स्लॉट्स कशासाठी आहे? वर्कपीसला क्लॅम्प करण्यासाठी आहे. जर वर्कपीस मोठा असेल आणि खूप सारे होल्स आपल्याला करायचे आहेत, टाकायचे आहेत, सो वी कॅन क्लॅम्प दॅट. अदरवाईज नुसता वर्कपीस ठेवून हाताने पकडून आपण होल ड्रिल करू शकतो. ड्रिल आहे, स्पिंडल आहे, स्पिंडल हेड आहे, त्याच्यानंतर हे हँडल आहे खालीवर करण्यासाठी, हे कोन पुली अँड बेल्ट अरेंजमेंट आहे, आणि ही मोटर आहे. मोटर गिव्स दी पॉवर अँड इट रोटेट्स दिस ड्रिल. दी फीडिंग जे आहे, म्हणजे याची लिनियर मोशन ही आपल्याला मॅन्युअली करावं लागतं, याला खालीवर करतो हाताने, हँडलने. सो दिस इज ए सिम्पल ड्रिलिंग मशीन. सो विल सी सम नंबर ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स, स्पेशल ड्रिलिंग मशीन्स. ही सेम मशीन आहे, अपराईट ड्रिलिंग मशीन, स्टँडर्ड वर्टिकल पिलर टाईप. हा पिलर आहे, हा कॉलम आहे, या कॉलमवर या सगळ्या गोष्टी माउंट केलेल्या आहे. मोटर आहे, सेम मशीन आहे. हा हँडल आहे, ड्रिल आहे, स्पिंडल आहे. वर्टिकल कॉलम कॅन आयदर राऊंड और बॉक्स टाईप. ड्रिल होल्स अप टू 75 mm इन स्टील. टेबल कॅन मूव व्हर्टिकली अँड रॅडियली. हा टेबल जो आहे हा आपण गोल पण फिरवू शकतो किंवा याला वर खाली पण करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ दिस.
सो दिस इज अपराईट ड्रिलिंग मशीन, सिंगल स्पिंडल. इथं एकच स्पिंडल आहे म्हणून याला सिंगल स्पिंडल म्हणतात. देन दिस इज अपराईट ड्रिलिंग मशीन टरेट टाईप. इथे दाखवले हे मशीन्सच आहेत वेगवेगळ्या इथे दाखवलेली आहे. ह्याच्यात हे कोण पुली आहे, हा टेबलच्या जागी असा टेबल जो आहे तो गोल आहे, त्याला आपण इंडेक्सिंग करू शकतो. त्याला त्याच्यावर आपण हे गोल फिरवू शकतो वर्कपीस. हे जे टूल आहे ड्रिल बिट, ते आपण हँडलच्या सहाय्याने खालीवर करू शकतो. सो सेम फंक्शन इज देअर, सेम वर्किंग इज देअर. विथ सर्टन फ्यू अरेंजमेंट्स वी कॅन डू दॅट. याच्यात हे टरेट टाईप आहे, म्हणजे याच्यामध्ये हे ऑक्टॅगोनल टरेट आहे. याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे ड्रिल बिट्स टाकू शकतो, वेगवेगळ्या साईजचे होल्स जर पाहिजे असतील तर. सो इट इज ए प्रोडक्शन ड्रिलिंग मशीन, म्हणजे एकाच वर्कपीसवर आपल्याला वेगवेगळ्या डायमीटरचे वेगवेगळे होल्स करायचे आहेत. तो वी कॅन हॅव नंबर ऑफ ड्रिल बिट्स अटॅच हिअर ऑन दिस ऑक्टॅगोनल टरेट. ज्यावेळेस जे होल पाडायचं आहे ते ड्रिल बिट आणलं, होल पाडलं, म्हणजे प्रत्येक वेळेस तुम्हाला ड्रिल बिट काढा दुसरं लावा याचं काम नाही. सो वी कॅन डू मेनी ऑपरेशन्स कंटिन्युअसली ऑर इन सिक्वेन्स, एका मागून एक. सो व्हेरी युजफुल वेन ए सिरीज ऑफ डिफरंट साईज होल्स टू बी ड्रिल. वेगवेगळ्या साईजचे होल्स आपल्याला ड्रिल करायचे असतील वर्कपीसमध्ये. ऑपरेशन्स टू बी परफॉर्म इन सिक्वेन्स रिपीटेडली. एकामागून एक एकसारखे आपण तेच ते ऑपरेशन करतो आहे. समजा 8 होल्स पाडायचे आहे एका वर्कपीसमध्ये, 8 वेगवेगळ्या डायमीटरचे. 8 ड्रिल बीट आपण इथं लावले, ते होल पाडले, 8 होल वर्कपीस काढला, पुन्हा दुसरा वर्कपीस लावला, पुन्हा ते 8 होल म्हणजे एकामागून एक. पहिले एक होल पाडलं, मग दुसरं होल, मग तिसरं होल. सो इट कॅन सेव्ह दी टाईम ऑफ माउंटिंग दी टूल अँड लोडिंग अँड अनलोडिंग ऑफ दी टूल. सो एक वेळा तुम्ही माउंट केले सगळे ड्रिल बीट की एकाच वेळेस एका मागोमाग तुम्ही ते 8 होल्स पाडू शकता. सो इट इन्क्लूड्स हेवी बेस, व्हर्टिकल कॉलम, रॅम कॅरिंग टरेट हेड. टरेट हेड जे आहे ह्या रॅमवर आहे, हे तुम्ही खालीवर करू शकता. हा जो रेल आहे हे पण आपण आडवं फिरू शकतो विथ रिस्पेक्ट टू दिस कॉलम. हा टेबल आपण मागे पुढे करू शकतो लिनियरली. वी कॅन मूव दॅट, खालीवर पण करू शकतो. हा बेस आहे विच प्रोव्हाइड्स दी बेस टू दिस टरेट ड्रिलिंग मशीन. सो whenever we want to we are having mass production and we want to drill the hole repeatedly all the time for a longer period of time, so that time we can go for such type of specialized machines. So next is radial drilling machine that we'll see in the next video.